ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गणति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड षष्ठ परिच्छेद पृष्ठ 221 बराहनगर मठ। आज सोमवार 9 तारीख मे 1887 ख्रीष्टाब्द ज्येष्ठ कृष्णादित्य तिथि। नरेंद्र आदि भक्त माने मठरे अछंती। शरत बाबूराम अकाड़ी श्रीक्षेत्र को जाइछंती। निरंजन माँ को देखा जाइछंती। मास्टर आसिछंती। खाइबा पीवा पर मठर भाई माने टिके विश्राम करुछंती। बुढ़ा गोपाल गीत खातार गीत लिखुछंती। अपराह्न समय रवींद्र उन्मत्त भली आसी उपस्थित। खाली पाद कला धड़ी लुगारू अधे पिंधिछंती। उन्मत्त लोकंक चक्षु भली तांकर चक्षु एणे तेणे घुरुछि। समस्ते पचारिले कौन होइछि? रवींद्र कहिले टिके परे सब कहूछि। मु आउ घर को फेरिबि नाही। आपण मानक सांगरे एठारे रहिबि। से विश्वासघातक। 5 वर्षर मद अभ्यास तापाई छाड़ी। 8 मास है छाड़ी। से गोटे विश्वासघातक। मठर भाई माने समस्ते कहिले तुमे शांत हुओ। किपरि आसिल? रवींद्र कहउछंती मु कलिकतारू पादरे चाली चाली आछि। भक्त माने पचारिले तुम पिंधा लुगारू अधे कुआडे गला? रवींद्र कहिले आसिबा समय से टणाटणी कला तेणु लुगारू अधे चिरीगला। भक्त माने कहिले तुमे गंगारे स्नान करि आस। आसी शांत हुओ तापर आसी कथबार्ता हेबा। रवींद्र कलिकतार गोटे अति संभ्रांत कायस्थ वंशरे जन्मग्रहण करिसंती। बयस 20-22 वर्ष हेब। ठाकुर श्रीरामकृष्ण को दक्षिणेश्वर काली मंदिर रे दर्शन करथिले एवं तांकर विशेष कृपाभाजन होइथिले। थरे 3 राति तांको पाखरे वास करथिले। स्वभाव अति मधुर और कमल। ठाकुरे खूब स्नेह करथिले किंतु कहिथिले तोर किंतु डेरी हेबो। वर्तमान तोर टिके भोग अछि। एबे किछि हेबो नाही। जेतेबेले डकायती हुए सेतेबेले ठीक सही समय पुलिस किछि करि पारे नाही। परे पुलिस आसी गिरफ्तार करे। आज रवींद्र बारांगना मोहग्रस्त किंतु अन्य केतेक सुगुण अछि। गरीब मानक प्रति दया ईश्वर चिंता यही सबू अछि। बेश्या को विश्वासघातक मन करी अर्धवस्त्र मठ को आछंती। संसार को आउ फेरिबे नाही यही संकल्प। रवींद्र गंगा स्नान करने को जाउछंती। पारमाणिक घाट को जिबे। जड़े भक्त सांगरे जाइछंती। तांकर भारी इच्छा जे पिलाटीर साधु संग करी जेपरि चैतन्य हेउ। स्नान पर से रवींद्र को घाट निकटस्थ श्मशान को नहीं गले। तांको मृतदेह दर्शन कराई कहिले एठारे मठर भाई माने मझिरे मझिरे राति रे एकाकी आसी ध्यान करती। एठारे आम मानकर ध्यान करिवा भल। संसार जे अनित्य यह भल भावरे बोध हुए। रवींद्र से कथा शुणी ध्यान रे बसिले। ध्यान बेसी क्षण करिपारिले नाही। मन अस्थिर अछि। उभय मठ को फेरिले। ठाकुर घर को आसी उभय ठाकुर को प्रणाम कले। भक्तटी कहिले यही घरे मठर भाई माने ध्यान करती। रवींद्र मध्य टिके ध्यान करने को बसिले किंतु ध्यान बेसी क्षण हैला नाही। मणि कहउछंती कौन मन बड़ चंचल तेणु बोधहुए उठी पड़िले। बोधहुए ध्यान हैला नाही। रवींद्र कहउछंती आउ संसार को फेरिबि नाही ताहा निश्चित। तेबे सतकु सत मनटा चंचल। मणि और रवींद्र मठर एक निभृत स्थान रे ठिया होइछंती। मणि बुद्धदेवंक गप कहउछंती। देवकन्या मानकर गोटे गीत शुणी बुद्धदेवंकर प्रथम चैतन्य होइथिला। आजिकाली मठरे बुद्धचरित और चैतन्य चरितर आलोचना सर्वदा हुए। मणि से गीत गाउछंती। प्राणर ज्वाला किए देव शांत करी केउठारु आसी काहीं जाए भासी केते कांदी हसी आसे मुझे फेरी सदा भाड़े तारे जाए बाजही। राति रे नरेंद्र तारक हरीश कलिकतारू फेरिले। आसी कहिले ओह खूब खिया होइछि। सेमानंको कलिकतारे कौनसी भक्तर घर को निमंत्रण होइथिला। नरेंद्र मठर भाई माने मास्टर रवींद्र प्रभृति दाना घरे बसिछंती। नरेंद्र मठ को आसी समस्त कथा शुणिछंती। नरेंद्र गाउछंती। गीत माध्यम जेपरि रवींद्र को उपदेश दउछंती। छाड़ मोह छाड़े कुमंत्रणा जान तांको जीवरे जंत्रणा। नरेंद्र पुणी गाइले जेपरि रवींद्र को हितवचन कहउछंती।
ପି ମତୁଆଲା ହୁଅ ହରି ରସ ଅବଧୂତ ପ୍ରେମ ପିଆଲାରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମଠର ଭାଇମାନେ କାଳୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗିରିଶଙ୍କର ବୁଦ୍ଧ ଚରିତ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ ଏହି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ଆସିଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର, ଶଶୀ, ରାଖାଲ, ପ୍ରସନ୍ନ, ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭୃତି ବସିଛନ୍ତି। ନୂତନ ମଠରେ ଶଶୀ ଦିନରାତି ଏକମନରେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜାଦି ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେବା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଅବାକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ସମୟରେ ସେ ରାତି ଦିନ ଯେପରି ତାଙ୍କରି ସେବା କରିଥିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅନନ୍ୟ ମନରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ମଠର ଜଣେ ଭାଇ ବୁଦ୍ଧଚରିତ ଓ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱର ଟିକିଏ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ବହି ଖଣ୍ଡିକ ନେଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରାହୁଏ। ନରେନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଚୈତନ୍ୟଦେବଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିତରଣ କଥା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମଠର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି କେହି କାହାକୁ ପ୍ରେମ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ପରମହଂସ ମହାଶୟ ପ୍ରେମ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଠର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କ'ଣ ତାହା ପାଇଛ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ବୁଝିବୁ? ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ଶ୍ରେଣୀର, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାସ୍ୟ। ତୁ ମନେ କରୁଛୁ ସବୁ ବୁଝିଛୁ? ହସ। ଯା ତମାଖୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ମଠର ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, କରିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ହସ। ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱଗତ। ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନେକଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ଭିତରେ ନୁହେଁ। ଏହି ଶକ୍ତି ନଥିଲେ କ'ଣ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ ହୁଏ? ପରଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ମେ ମାସ 10 ତାରିଖ। ଆଜି ମହାମାୟାଙ୍କର ବାର। ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୃତି ମଠର ଭାଇମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ରୂପେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ତ୍ରିକୋଣ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। ହୋମ ହେବ। ନରେନ୍ଦ୍ର ଗୀତା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ମଣି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଗଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଛାତ ଉପରେ ଏକାକୀ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ଆବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ସ୍ତବ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଓଂ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଚିତ୍ତାନି ନାହଂ ନ ଚ ଶ୍ରୋତ୍ର ଜିହ୍ୱେ ନ ଚ ଘ୍ରାଣ ନେତ୍ରେ ନ ଚ ବ୍ୟୋମ ଭୂମିର୍ ନ ତେଜ ନ ବାୟୁ ଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପ ଶିବହଂ ଶିବହଂ। ଏଥର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରି ଫେରିଛନ୍ତି ଅଦା ଲୁଗା। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତରେ, ଏବେ ସ୍ନାନ କରି ଆସିଛି, ଏତିକି ବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ମଣି ଓ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହସ। ପ୍ରସନ୍ନ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଦା ଲୁଗା ବଦଳିବାକୁ କହି ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡେ ଗେରୁଆ ଲୁଗା ଆଣିଦେଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମଣିଙ୍କ ପ୍ରତି, ଏଥର ତ୍ୟାଗୀର ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାକୁ ହେବ। ମଣି ସହାସ୍ୟ। କେଉଁ ତ୍ୟାଗ? ନରେନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କାମ କାଞ୍ଚନ ତ୍ୟାଗ। ରବୀନ୍ଦ୍ର ଗେରୁଆ ଲୁଗାଟି ପିନ୍ଧି କାଳୀ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ନିର୍ଜନରେ ବସିଲେ। ବୋଧହୁଏ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କେଶବ ସେନ 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଅଚଳାନନ୍ଦ, ଶିବନାଥ, ହୃଦୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଗିରୀଶ। ପ୍ରାଣର ଭାଇ ଶ୍ରୀମ, ତୁମ ପ୍ରେରିତ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତ ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ପାଇଁ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଶେଷ କରିଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ। ଏତେ ଅମୃତ ସାରା ଦେଶରେ ସିଞ୍ଚିଲ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ହୋଇଥିବା କଥୋପକଥନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ। ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀମଙ୍କ ଭଳି ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରୀଚରଣ ଦର୍ଶନର ଦିନ, ତାରିଖ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସବୁ କଥା ଏକାବେଳେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଲେଖି ରଖିବି। ଯାହା କିଛି ମନେ ଅଛି ଲେଖୁଛି। ହୁଏତ ଦିନକର କଥା ଅନ୍ୟ ଦିନ ସହିତ ମିଶି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଅନେକ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ବୋଧହୁଏ 1881 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଶାରଦୀୟ ଅବକାଶ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ। ସେଦିନ କେଶବ ବାବୁଙ୍କର ଆସିବାର କଥା। ମୁଁ ନୌକାରେ ଯାଇ ସ୍ଥାନରେ ଉଠି ଜଣକୁ ପଚାରିଲି, ପରମହଂସ କେଉଁଠାରେ? ସେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାରଣ୍ଡାରେ ତକିଆକୁ ଆଉଜି ବସିଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଏଇ ପରମହଂସ। କଳା ଧଡ଼ି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଆଉ ତକିଆକୁ ଆଉଜି ବସିଛନ୍ତି ଦେଖି ଭାବିଲି, ଏ ପୁଣି କି ପ୍ରକାର ପରମହଂସ? କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଉ ଦୁଇ ହାତ ବେଷ୍ଟନ କରି ଅଧାଚିତ ହୋଇ ତକିଆକୁ ଆଉଜି ରହିଛନ୍ତି। ମନେ ହେଲା ଏହାଙ୍କର କେତେବେଳେ ହେଲେ ବାବୁଙ୍କ ପରି ତକିଆକୁ ଆଉଜିବା ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ତେବେ ବୋଧ ହେଉଛି ଏ ପରମହଂସ ହେବେ। ତକିଆର ଅତି ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ଜଣେ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ନାମ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର, ଯେ ବେଙ୍ଗଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଡାହାଣ ଦିଗରେ କେତେଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକିଏ ପରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତ କେଶବ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ।
ଜଣେ ଟିକିଏ ଆଗେଇ ଯାଇ ଫେରିଆସି କହିଲେ ନା। ଆଉ ଟିକିଏ ଶବ୍ଦ ହେବାରୁ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଲ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଦେଖି ଆସି କହିଲେ ନା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରମହଂସ ଦେବ ହସି ହସି କହିଲେ ପତର ଉପରେ ପଡ଼େ ପତର, ରାଇ କହେ ଆସିଲେ ପ୍ରାଣନାଥ ମୋହର। ହଁ ଦେଖ ତ କେଶବର ଚିରଦିନ କିପରି ରୀତି, ଆସିବ ଆସିବ ବୋଲି ଆସେ ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଏପରି ସମୟରେ କେଶବ ଦଳବଳ ସହ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଆସି ଯେଉଁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରି ଟିକିଏ ପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ସମାଧିସ୍ଥ କହୁଛନ୍ତି କଲିକତା ଯାକ ଲୋକଙ୍କୁ ଜୁଟାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା ମୁଁ ବକ୍ତୃତା ଦେବି। ସେ ଯାହା ହେଉ ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ। କରିବାକୁ ହୁଏ ତୁମେ କର, ମୁଁ ସେସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକିଏ ଦିବ୍ୟ ହସ ହସି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଇବି ପିଇବି ରହିବି, ମୁଁ ଖାଇବି ଶୋଇବି ଯିବି, ମୁଁ ସେସବୁ ପାରିବି ନାହିଁ। କେଶବ ବାବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭାବସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାବରେ ଥାଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆହା ଆହା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଭାବୁଛି ଏ କ'ଣ ଢଙ୍ଗ, ଆଉ ତ କେବେ ହେଲେ ଏପରି ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସୀ ତାହା ତ ଜାଣ। ସମାଧି ଭଙ୍ଗ ପରେ କେଶବ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ କେଶବ, ଦିନେ ତୁମର ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଶୁଣିଲି ତୁମେ କହୁଛ ଭକ୍ତି ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ ଯାଇ ପଡ଼ିବି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଚାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ କେଶବ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବସିଥିଲେ, ଭାବିଲି ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ଦଶା କ'ଣ ହେବ। ତୁମେମାନେ ଗୃହୀ ଏକାବେଳକେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସାଗରରେ କିପରି ଯାଇ ପଡ଼ିବ। ନେଉଳ ଭଳି ପଛରେ ଇଟା ବନ୍ଧା ଅଛି, କୌଣସି କାରଣରୁ ଠଣାରେ ଯାଇ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ରହିପାରୁଛି କିପରି। ଇଟା ଭାରରେ ପୁଣି ଧପ୍ କରି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ତୁମେମାନେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଦାରା ସୂତ ରୂପକ ଇଟାର ଭାର ପୁଣି ଖସାଇ ପକାଏ। ତୁମେମାନେ ଭକ୍ତି ନଦୀରେ ଥରେ ବୁଡ଼ିବ ଓ ଥରେ ଉଠିବ, ପୁଣି ବୁଡ଼ିବ ପୁଣି ଉଠିବ, ଏହିପରି ଚାଲିବ। ତୁମେମାନେ ଏକାବେଳେ ବୁଡ଼ି ରହିବ କିପରି। କେଶବ ବାବୁ କହିଲେ ଗୃହସ୍ଥର କ'ଣ ହେବ ନାହିଁ। ମହର୍ଷି ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ପରମହଂସ ଦେବ, ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏହିପରି କହି ଦୁଇ ତିନି ଥର ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ଏ କଥାଟି ଜାଣ, ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା। ଉଦୟ ଅସ୍ତ ବଦାବଳି ପଡ଼ୁଥିଲା। କେତେକ ବର୍ଷ ପରେ ଆଉ ବଳିର ସେପରି ଧୁମଧାମ ନାହିଁ। ଜଣେ ପଚାରିଲା ମହାଶୟ, ଆଜିକାଲି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବଳିର ଧୁମଧାମ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଆରେ ଏବେ ତ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରନ୍ତି। ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ। ଦେଖ ଯେତେ ଦିନ ମାୟା ଥାଏ ସେତେ ଦିନ ମଣିଷ ପଇଡ଼ ଭଳି। ପଇଡ଼ରୁ ନାଡ଼ି ବାହାର କରିବାକୁ ଗଲେ ତା ସହିତ ସଢ଼େଇର କିଛି ଅଂଶ ଚାଲିଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଶୁଖିଲା ନଡ଼ିଆ। ସେତେବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ସଢ଼େଇ ପୃଥକ ହୋଇଯାଏ। ନଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରେ। ଆତ୍ମା ହୁଏ ଅଲଗା, ଶରୀର ହୁଏ ଅଲଗା, ଦେହ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ ରହେ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲରେ ପକାଏ। ବଦମାସ ମୁଁ କ'ଣ ଯିବ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ଘରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଛି, ଖଡ଼ି ବାହାର କରିନିଅ। ପୁଣି ପରଦିନ ଦେଖିବ ଗୋଟିଏ କୁଆଁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି। ରସୁଣ ଗଳା ପାତ୍ର 7 ଥର ଧୋଇଲା ପରେ ବି ଗନ୍ଧ ଯାଏ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁ କହୁ କେଶବ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ କେଶବ, ତୁମମାନଙ୍କର କଲିକତା ବାବୁମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ସିଡ଼ିରେ ଉଠୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପାଦ ପକାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାଦ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା କହି ପଡ଼ି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା। ଡାକ୍ତର ଆସୁ ଆସୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଏମାନେ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଯାହା ଦେଖିଲି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରରେ ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେଶବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଚୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ମଝିରେ ଠାକୁର ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ନାଚୁଛନ୍ତି। ନାଚୁ ନାଚୁ ଠାକୁର ଏକାବେଳକେ ସ୍ଥିର ସମାଧିସ୍ଥ। ଅନେକ କ୍ଷଣ ଏହିପରି ଗଲା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବୁଝିଲି ଇଏ ପରମହଂସ ସତ। ଆଉ ଦିନେ ବୋଧହୁଏ 1883 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶ୍ରୀରାମପୁରରେ କେତେଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିଲି। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିଲେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ। ଠାକୁରେ କହିଲେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖିବେ,
एमाने सब बिल्डिंग आदि देखंतु ना। मु कहिली एमाने तो ताहा देखिबाको आसी नाहंती, आपण को देखिबाको आछंती। ठाकुरे कहिले तेबे मने हुए एमाने चकमकीर पथर, भितर अग्नि अछि, 1000 वर्ष पानी रे पकाई रख, घसिले अग्नि बाहरिबो। एमाने मने हुए सही जातीय जीव, आमको घसिले अग्नि बाहरुछि काहीं? आमे माने ही शेष कथा शुणी हसिलु। से दिन आउ कौन कौन कथा हला ठीक मने नाही। तेबे मूर गंध जाई नाही, आउ कामिनी कांचन त्यागर कथा मध्य किछि होइथिला। आउ दिने जाइछि, प्रणाम करी बसिछि। कहिले से जे बोतल खलिले फस फस करी उठे, टिकिए खटा टिकिए मिठा, सेथिरु गोटिए आनी देई पारिबो? मु कहिली लेमनेड। ठाकुरे कहिले आण ना। मने हुए गोटिए आनीदेली। सेई दिन जेते दूरे मने हुए आउ केही नथिले। केतोटी प्रश्न पचारिली, आपणकर कौन जातिभेद अछि? ठाकुरे कहिले काई केउठी अछि? केशव सेन को घरे चढ़चढ़ी खाइछि। तेबे दिनकर कथा कहूछि, जणे लंबा दाढ़ीवाला बरफ नहीं आसिथिला, ताहा काहींकि खाइबाकू इच्छा होला नाही। पुणी टिकिए परे जणे ताहारी पाखरु बरफ नहीं आसिला, कड़मड़ करी चबाई खाइली। तेबे कौन जान, जातिभेद स्वाभाविक भाव में चली जाए। जेपरी नडिया गछ, ताड़ गछ बड़ हेले बाहुंगा आपे आपे खसी पड़े, जातिभेद सेहीपरि चली जाए। से शलांग भली जोर करी उठाई दियो नाही। मु पचारिली केशव बाबू किपरि लोक? ठाकुरे कहिले आहे से दैवी मनुष्य। मु पचारिली आउ त्रैलोक्य बाबू? ठाकुरे कहिले भल लोक, भल गांती। मु पचारिली शिवनाथ बाबू? ठाकुरे कहिले भल लोक, तेबे तर्क करती। मु कहिली हिंदू और ब्राह्मण भितर तफात कौन? ठाकुरे कहिले तफात आउ कौन? एठारे रसन चौकी बाजे, जड़े सानाईर पेँ शब्द धरी थाए, आउ जड़े ताहारी भितरे राधा मोर मान करिछि इत्यादि नाना प्रकार रागरागिणी बजाऊ थाए। ब्राह्मण माने निराकार पेँ धरी बसी रहिछंती, आउ हिंदू माने नाना प्रकार रागरागिणी बजाउछंती। जल आउ बरफ, निराकार आउ साकार, जहा जल ताहा थंडारे बरफ हुए। ज्ञानर उष्मतारे बरफ जल हो जाए, भक्ति हिमरे जल बरफ हुए। सेही गोटिए जिनिस नाना प्रकारर लोक अलग अलग जिनिस दियंती। जेपरी पोखरीर चारिपाखरे चारिघाट, ए घाटरू जल नेउछंती, पचारिले कहिबे जल। से घाटरू जो माने जल नेउछंती कहिबे पानी। अन्य गोटिए घाटरे वाटर, आउ गोटिए घाटरे आक्वा, जल किंतु एक। ओ निरंजनम नित्यमन्नंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।